پاکستان کو آپریشن سندور سے پہلے ریجنل پاور کی حیثیت دی تھی کہ وہ اپنی خطے میں اٹ از اے نیوکلیئر پاور اور اٹ کین ڈومینیٹ، اور باقی کے سارے مائنر پاورز ہیں۔ تو میرا یہ اسیسمنٹ تھا کہ آپریشن سندور سے پہلے بھارت اوپر سے سیکنڈ سپاٹ پہ ہے گلوبل پاور، اور پاکستان نیچے سے سیکنڈ سپاٹ پر ہے ریجنل پاور۔ لیکن سافٹ پاور میں تبدیلی آ گئی ہے۔ اب پاکستان از ناؤ انفلوئنشل ناٹ جسٹ ساؤتھ ایشیا بٹ اب مڈل ایسٹ میں بھی۔ پاکستان کی اب فوجیں ہیں، 13,000 فوجیں تعینات ہیں سعودی عرب میں۔ پاکستان کی اب ایئر فورس از آپریٹنگ آؤٹ آف سعودی عربیہ۔ قطر سے نیگوشیشنز ہو رہے ہیں۔ قطر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے پاس تو بیسز ہی بیسز ہو جائیں گے، سعودی عرب میں بیس، قطر میں بیس۔ سو دے ہیو گون فرام بینگ اے ریجنل پاور، وہ مڈل پاور کے ایسا بن رہے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان اب ریجنل پاور سے گلوبل پاور میں شفٹ ہو گیا ہے، یعنی مڈل پاور کو بھی پاکستان نے کراس کر دیا۔ آپ دیکھیں تو پاکستان کی آرمی صرف پاکستان میں نہیں ہے، بنگلہ دیش میں ہے دوستو۔ اس کے علاوہ UN پیس کیپنگ مشن میں تو ہوتی ہے، اس کے علاوہ سعودی عرب میں پاکستان کی آرمی اور ایئر فورس، اور اب قطر سے بات چیت چل رہی ہے، یعنی مڈل ایسٹ میں اسٹرانگ ہولڈ آنے والا ہے۔ فلسطین اور غزہ میں بھی ٹرمپ پیس پلان کے تحت پاکستان آرمی، یعنی پاکستان اب وہ ملک بن چکا ہے جو دوسرے ممالک پر انفلوئنس کر رہا ہے۔ یہ بھارت کو کہتے ہیں کہ یہ گلوبل پاور تھا۔ بھارت کے کہیں پر آپ کو آرمی نظر آتی ہے کیا؟ بھارت کے باہر آپ کو بھارتی آرمی آپریشن کرتی ہوئی نظر آتی ہے کسی ملک میں؟ کسی میں بھی نہیں ہے۔ ہم تو 2002 سے آپریشن کر رہے ہیں، سری لنکا میں ہم نے تامل کو ٹھوکا تھا، اور دوستوں سری لنکا کو پاکستان آرمی نے آزاد کروایا تھا، اس لیے سری لنکا پاکستان کا ہمیشہ خیال رکھتا ہے۔ اور دوستوں دوسری بات دیکھیں تو بھارتی آرمی تو مجھے نہیں نظر آئی، نہیں ان کی نیوی بلو واٹر نیوی ہے۔ آپ نے ان کی نیوی کا کہاں پر بیس دیکھا ہے بھارت کے باہر؟ اڈانی نے پورٹس خریدی ہوئی ہیں اسرائیل میں، اور دوستوں افریقی ممالک میں وہ ایک پرائیویٹ بندہ ہے، ملٹری کی کوئی پوسٹ نہیں ہے۔ یہ آپ بھی دیکھ لیں، پاکستان کا بہت بڑا شفٹ ہے، یعنی پہلے ہم ریجن میں ادھر ادھر گھوما کرتے تھے دوستوں، ہماری ریجن میں چلتی تھی، لیکن اب ہم مڈل پاور بھی نہیں رہے، بلکہ مڈل پاور سے اوپر گلوبل پاور میں پاکستان آ گیا ہے، جہاں پر رشیا ہے اور دوستوں برٹین، آپ کو کینیڈا، آپ کو آسٹریلیا ملے گا، وہاں پر پاکستان آ گیا۔ اور بھارت کو دیکھیں تو بھارت اب مڈل پاور سے نیچے ہو کر ایک ریجنل پاور بن چکا ہے، یعنی ریجن میں یہ ادھر ادھر گھوم سکتا ہے، باقی اس کا ریجن سے باہر اس کا کوئی اثر رسوخ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی مانتا ہے۔ کیا بھارت اور پاکستان کے بیچ میں جو بیلنس آف پاور ہے کیا وہ شفٹ ہو رہا ہے، اور کیا وہ پاکستان کے فیور میں شفٹ ہو رہا ہے؟ یہ ٹاپک پہ میں آپ سے بات کروں گا۔ اور آج پچھلے 24 گھنٹوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان نے بھی نئے نئے میزائل ٹیسٹ کیے۔ کیا میرے خیال سے فتح 2 ہے جس کی رینج 400 کلومیٹر ہے، وہ شاید اسپیسیفکلی شاید وہ S-400 کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بنائے گئے۔ بھارت نے ابھی اناؤنس کیا کہ ایک وہ شاید اور 2 S-400 جو اینٹی ایئر کرافٹ میزائلس ہے وہ خرید رہے ہیں رشیا سے۔ اس کے علاوہ بھارت نے ایک بہت ہی زبردست میزائل ٹیسٹ کی، انٹر بیلسٹک میزائل کہہ سکتے ہیں آپ، جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل جو سب مرین سے فائر کیا جا سکتا ہے۔ تو انڈیا اپنی ٹرائی ایڈ کمپلیٹ کر رہا ہے۔ ٹرائی ایڈ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوا سے بھی نیوکلیئر اٹیک کر سکتا ہے، زمین سے بھی نیوکلیئر اٹیک کر سکتا ہے، اور اب پانی پہ سے بھی، جس کا مطلب اٹس اے ہائپوتھیٹیکل سچویشن کہ اگر آپ کا ملک خدا نہ کرے 1000 بار، اگر آپ کا ملک پوری طرح سے تباہ بھی ہو جاتا ہے، مطلب آپ کی ملٹری انسٹالیشنز وغیرہ جو زمین پر ہے، اور آپ کی پوری ایئر فورس بھی تباہ ہو جاتی ہے، تو آپ کے پاس تھرڈ اسٹرائک کا آپشن ہوتا ہے کہ آپ سب مرین کہیں چھپی ہوئی ہو، وہاں سے آپ نیوکلیئر میزائل اپنے دشمن پہ مار سکتے ہیں۔ تو انڈیا ہیز سارٹ آف کمپلیٹڈ اٹس ٹرائیڈ۔ تو فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو اٹس این امپورٹنٹ، ملک کا جو ہے سو الائنسز کیا ہے یہ تھا، جیسا کہ اب پاکستان نے سعودی عربیہ کے ساتھ ایک ڈیفنس الائنس بنا لیا، قطر کے ساتھ نیگوسیشنز ہو رہے ہیں، تو پاکستان کا جو ڈیفنس الائنسز بن رہے ہیں، اس کو بھی وہ ایک سورس آف سافٹ پاور۔ تو اس آرٹیکل میں نے کہا کہ دیکھو، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پچھلے 1.5 سال میں جب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے نہ صرف بھارت کی بلکہ نریندر مودی کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا، انہوں نے بھارت کو تو ڈیڈ اکانومی، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا، بھارت کے اوپر سب سے زیادہ ٹیرس لگا دیا، بھارت میں H-1B کے خلاف، بھارتیوں کے خلاف سازشیں، یہاں پہ ریٹرک وغیرہ کافی شروع ہو گیا تھا۔ ایک دم انڈیا کا سافٹ پاور از آن دا ڈاؤن، وہ ہو رہا ہے۔ آپ کو اب
नज़र नहीं आता। जयशंकर बैठे हुए हैं अमेरिका के सेक्रेटरी, और जैसा एंटनी ब्लिंकन के साथ वगैरह नज़र आते थे, वो सब आपको नज़र नहीं आ रहा। आपने मेलोनी को नहीं देखा नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी लेते हुए। इस तरह की चीज़ें अब नहीं हो रही है, बिल्कुल ही नहीं हो रही है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो नरेंद्र मोदी को आपने देखा ही नहीं है, जो फरवरी में देखा था पिछले साल, उसके बाद से ही इज इवन अवॉइडिंग बीइंग विद ट्रंप। और ट्रंप ने तकरीबन 100 बार कह दिया है कि इंडिया और भारत के बीच में, पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो सीज फायर हुआ वो ट्रंप ने करवाया था। एनीवे, तो मैंने क्या कहा कि देखिए, दुनिया की एक पिरामिड बताया मैंने, ये पावर पिरामिड होती है। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस में लोगों ने कहा कि भाई ये 5 लेवल, एक सुपर पावर होता है, उसके बाद ग्लोबल पावर, उसके बाद मिडिल पावर, उसके बाद रीजनल पावर, फिर नीचे माइनर पावर। तो मैं नीचे ऊपर से करता हूँ। माइनर पावर, हर मुल्क माइनर पावर है भाई। मालदीव्स भी माइनर पावर है, बांग्लादेश भी माइनर पावर है, उससे नीचे है ही नहीं स्टेटस। अगर आप मुल्क हैं तो यू आर मिनिमम ए माइनर पावर। तो हर मुल्क इज अ माइनर पावर, तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। यानी आपके पास ना तो रीजनल, यानी आपके खित्ते में इन्फ्लुएंस करने की काबिलियत है, ना आपके पास ग्लोबली कोई इन्फ्लुएंस करने की काबिलियत है। अगर आप मालदीव्स को ले गए तो मालदीव्स किस पे हमला कर सकता है, किसके ऊपर वो फोर्स? 5.5 लाख तो उसकी आबादी है बस। हमारे मोहल्ले से, हैदराबाद में जिस मोहल्ले से मैं आता हूँ, उस मोहल्ले से नहीं लड़ सकेगा मालदीव्स, हम उसको हरा देंगे वहां पर। सो इट इज़ ए कंट्री, सो इट्स ए माइनर पावर। लेकिन जो सुपर पावर है, तो दुनिया में अब सिर्फ एक ही सुपर पावर है, और बाद लोग कहते हैं 2 सुपर पावर है, यूएस एंड चाइना। तो सुपर पावर वो पावर होता है जिसके पास इतनी ताकत है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में पावर प्रोजेक्ट कर सकता है। अमेरिका ने तो हर वक्त साबित किया। अमेरिका ने साउथ कोरिया में जंग लड़ी, फिर साउथ अमेरिका में जंग लड़ी। यही प्रेसिडेंट ने वेनेजुएला में घुस के प्रेसिडेंट को उठा लिया, ईरान में मार दिया खमेनी को। तो इस तरह से अमेरिका जहाँ चाहे वहाँ वो पावर प्रोजेक्ट कर सकता है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। इट इज़ अ सुपर पावर मिलिटरीली। कितना भी आप कह लेंगे पावर डाउन हो रहा है, कंपेयर हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, इट इज़ द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री कंट्री, और बढ़ भी सकती है अगर डोनाल्ड ट्रंप की जो इच्छा है। $1.4 बिलियन का बजट, अगर $1.4 ट्रिलियन का बजट अगर वो चाह रहे हैं तो वो मिल सकता है। अगर कांग्रेस उनको दे रही है तो मिलिटरीली और पावरफुल हो जाएगा। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है, $32 ट्रिलियन। लेकिन चाइना भी एक तरह से सुपर पावर है। चाइना हैज़ द कैपेसिटी टू प्रोजेक्ट पावर, हालांकि चाइना इस्तेमाल नहीं करता पावर इस तरह से। बट ये दोनों मिलकर ग्लोबल स्ट्रक्चर जो है, जो नियम है इंटरनेशनल ऑर्डर के, उसको तब्दील कर सकते हैं, ग्लोबल ऑर्डर को अंडरपिन कर सकते हैं। दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क हैं, अमेरिका और चाइना। तो ये सुपर पावर्स हैं। ग्लोबल पावर्स वो होते हैं जो मेजर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, लेकिन दुनिया के हर कोने में वो अपनी ताकत प्रोजेक्ट नहीं कर सकते जैसा सुपर पावर कर सकता है, लेकिन वो अपने खित्ते में और अपने खित्ते के बाहर पावर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, आपने कई बार देखा फ्रांस अफ्रीका में कई बार मिलिट्री एक्शन लेता है। बर्तानिया अभी जहाज भेजा हुआ है। तो ऐसे चंद मुल्क हैं दुनिया में जो अपने खित्ते में तो पावरफुल है ही, लेकिन अपने खित्ते के बाहर भी दे कैन पुट सम पावर प्रोजेक्ट कर सकते हैं इन सम रीजन्स, नॉट एवरीवेयर। जैसा आप रशिया को ले लें, रशिया यूरेशिया में पावर प्रोजेक्ट करता है, अफ्रीका में पावर प्रोजेक्ट करता है, लेकिन ईस्ट एशिया में कुछ भी नहीं है, ना नॉर्थ अमेरिका में कुछ पावर है। रशिया क्या? तो रशिया इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ ग्लोबल पावर। तो ग्लोबल पावर्स में आप गिन सकते हैं फ्रांस को, बर्तानिया को, रशिया को, चाइना को, नॉट चाइना, इंडिया को। तो ये मेरी नज़र में वेयर ग्लोबल पावर्स। तो ये मेरा असेसमेंट है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले और डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने से पहले भारत एक ग्लोबल पावर था। मिडिल पावर्स वो होते हैं जो अपने खित्ते में ही प्रोजेक्ट कर सकते, खित्ते में थोड़ा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी के साथ अलायंसेस बनाकर वो किसी 1-2 इश्यूज पर ग्लोबल इम्पैक्ट रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ऑस्ट्रेलिया को ले लें या कनाडा को ले लें। दीज आर मिडिल पावर्स कि इनके पास
इकोनॉमिक पावर भी है, सऊदी अरेबिया को ले लें, ये मिडिल पावर है, तो अपने रीजन में तो ये है ही, लेकिन इनका थोड़ा जैसा सऊदी अरेबिया गल्फ में भी इन्फ्लुएंस है, लेकिन उसकी इकोनॉमी की वजह से वो साउथ एशिया में भी, थोड़ा बहुत यूरोप में भी, नॉर्थ अमेरिका में भी अपना प्रोजेक्ट पावर कर सकता है। तो ये मिडिल पावर्स हैं। जो रीजनल पावर्स हैं, बस वो अपने रीजन तक महसूस है, अपने ही खत्ते में वो थोड़ी बहुत दादागिरी कर ले सकते हैं, यानी मोहल्ले की हद तक उनकी दादागिरी, शहर में वो जाके कुछ नहीं कर सकते। तो रीजनल पावर्स है। तो मैंने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से पहले रीजनल पावर की हैसियत दी थी कि वो अपनी खित्ते में इट इज़ अ न्यूक्लियर पावर और इट कैन डोमिनेट, और बाकी के सारे माइनर पावर्स हैं। तो मेरा ये असेसमेंट था कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत ऊपर से सेकंड स्पॉट पे है ग्लोबल पावर, और पाकिस्तान नीचे से सेकंड स्पॉट पर है रीजनल पावर। लेकिन सॉफ्ट पावर में तब्दीली आ गई है। अब पाकिस्तान इज नाउ इन्फ्लुएंशियल नॉट जस्ट साउथ एशिया बट अब मिडिल ईस्ट में भी। पाकिस्तान की अब फौजें हैं, 13,000 फौजें तैनात हैं सऊदी अरब में। पाकिस्तान की अब एयरफोर्स इज ऑपरेटिंग आउट ऑफ सऊदी अरेबिया। कतर से नेगोशिएशंस हो रहे हैं। कतर के बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान के पास तो बेसेस ही बेसेस हो जाएंगे, सऊदी अरब में बेस, कतर में बेस। सो दे हैव गॉन फ्रॉम बीइंग ए रीजनल पावर, वो मिडिल पावर के ऐसा बन रहे हैं इन ए लिमिटेड वे। तो पिछले जो 1-1.5 साल में जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो आसिम मुनीर की डिप्लोमेसी चल रही है उसको ले लें, या जो उनके ताल्लुकात जो दूसरे मुल्कों से, खित्ते के मुल्कों से हो रही हैं, गल्फ की, खुद बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के काफ़ी अच्छे हो गए ताल्लुकात जो पहले नहीं थे पिछले 1 साल के अंदर। तो पाकिस्तान की अब इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट में भी हो गई है, गाज़ा में भी अब वो बोर्ड पर आ गए हैं, बोर्ड ऑफ पीस डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू। बांग्लादेश में भी उनके बेहतर ताल्लुकात हैं। तो यू सडनली सी कि पाकिस्तान, उसकी इकोनॉमी में कोई तब्दीली नहीं आई, वही पुरानी बातें। अभी भी वो लोन ले रहा है, अभी भी $5 बिलियन का लोन कतर से सऊदी अरेबिया में लिया है। तो मेरी ये आर्टिकल में जो लिखा है, मैंने उसमें ये बहस की है कि ऐसा लग रहा है कि भारत का सॉफ्ट पावर कम हो गया है, पाकिस्तान का सॉफ्ट पावर बढ़ गया है, इसलिए इंडिया नंबर 2 ग्लोबल पावर से नीचे जाके मिडिल पावर के स्टेटस पे आके इट इज़ नाउ इन द सेम रेंज एज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, मिडिल पावर के रेंज में। और पाकिस्तान